안녕하세요. 저는 슬랙의 정섭입니다. 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 오늘 저는 한 25분 정도 여러분께 조금 딱딱하지 않은 우리 일상에 너무너무 가까운 이야기들을 가지고 말씀을 드려볼까 합니다. 우리가 일반적으로 디지털 트랜스포메이션, 4차 산업혁명 조금은 딱딱하게 느껴지고 나와는 조금 거리가 있는 일로 이렇게 생각을 하는 경우가 많은데요. 그렇지 않음을 말씀드리려고 합니다. 자, 왼쪽에 있는 자동차 그리고 오른쪽에 있는 자동차, 여러분이라면 어떤 것을 선택하시겠습니까? 왼편에 보이는 자동차는 전형적인 70년대 미국에서 생산됐던 디자인을 가지고 있는 차량이고요. 오른쪽은 이번 달 라스베가스에서 개최됐던 CES에서 소니가 출품한 작품인데요. 이제 곧 실제 판매가 된다고 하죠. 제가 이 사진을 보여드리는 이유는 우리는 70년대에 만들어진 기술을 계속 사용하고 있습니다. 그것도 아주 많이요. 하지만 아무도 우리가 저 올드 디자인의 차량을 타고 있다고 생각하진 않죠. 그것은 바로 이메일입니다. 기술은 70년대에 만들어졌고 90년대 초반에 이제 프로토콜이 확정돼서 아직까지도 50년간 아무도 이상하다고 생각하지 않고 계속 사용되고 있는 기술이 바로 이메일일 텐데요. 여러분은 어떤 차량을 선택하시겠습니까? 최첨단 디자인과 기술을 가진 오른쪽에 유선형의 차를 선택하시겠습니까? 아니면 70년대 디자인이 그대로 녹아있는 차량을 선택하시겠습니까? 자, 97년에 나왔던 아주 짧은 광고 동영상을 한번 보시겠습니다. 이게 바로 걸리버입니다. 걸리버! 아디, 이게 걸면 걸린다는 걸리버지? 아야, 걸렸다! 휴대폰 PCS의 거인 현대 걸리버. 또 걸렸어! 걸면 걸리는 걸리버. 걸면 걸리는 그 걸리버지. 이 동영상을 처음 보시는 분도 계실 것이고 또 아니 갑자기 웬 추억 돋는 옛날 동영상이지 라고 생각하신 분도 계실 텐데요. 슬로건이 걸면 걸리는 걸리버죠. 저 당시만 하더라도 핸드폰을 구매할 때 우리의 판단 기준은 얼마나 잘 터지느냐, 통화 품질이 어떠느냐를 가지고 핸드폰을 선택하곤 했어요. 불과 20여 년 전이죠. 하지만 지금은 누구도 통화 품질에 대해서 전화기를 새로 구입하면서 걱정하지는 않죠. 이렇게 해서 기술이 발전되면서 우리 일반 소비자로서, 일반 직장인으로서, 또 일반 유저로서 기술을 활용하는 내용들이 바뀌게 되는데 아직까지도 이메일은 그대로 사용을 하고 있습니다. 자, 갑자기 뜬금없이 슬랙은 역사상 가장 빠르게 1빌리언 매출을 달성한 기업이다 라는 차트를 제가 보여드리고 있는데요. 우리가 흔히 기업용 메신저다, 협업 툴이다 라고 얘기를 하는데 과연 메신저로 1빌리언이라고 하는 매출이 달성이 가능할까요? 쉽지 않은 얘기일 것입니다. 그렇다고 하면 무엇이 더 있을 텐데 무엇이 더 있는지에 대해서 말씀을 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 디지털 트랜스포메이션 4차 산업혁명이라는 이야기를 많이 했는데요. 슬랙은 디지털 HQ라는 용어를 사용하고 있습니다. 여러분들 출근을 하실 때, 사무실에 도착하셨을 때 무엇을 기대하고 출근하십니까? 단순하게 업무를 처리하는 공간이라고 생각하고 출근하시지는 않으실 거예요. 사무실에 출근한다는 것은 그 이상의 의미를 가지게 되죠. 사람과 사람의 인터랙션, 내 동료와의 대화, 어제 만났던 저의 옛 동료는 공짜 커피가 있는 업무 공간이야, 이렇게 얘기하는 사람도 있었습니다. 그렇다면 슬랙이 얘기하는 디지털 HQ란 과연 무엇일까요?
슬랙이 이야기하는 디지털 트랜스포메이션을 스티브 잡스가 1990년에 인터뷰했던 내용이 있으니 이것도 한번 같이 살펴보시죠. And I've seen the revolution here with my own eyes, and it's actually larger than the first two. Let me give you some examples. If we want to, if we're going to be doing a special project, let's say with a company, and let's say the company's called what's your WGBH. WGBH. We're going to be doing a special project with WGBH, and what we'll do is we'll create a special mailbox, WGBH, and we'll put 20 people on it that are going to be helping on this project. Now, these 20 people will be from all over our company, from marketing, from sales, from engineering, some from manufacturing, maybe some from our Boston office so they can be close by. And if one sends a message to this mailbox, they'll all get it like that, instantly. And if one sends a reply, they'll copy the whole mailbox on it so the rest of the team members get to read the intellectual content going back and forth. And everyone in this mailbox will probably get around 30 mail messages a day. And they'll spend about 20 minutes, 30 minutes reading these and answering these per day. And it'll be like a beehive. Now, this project's very important for our company, and I want to make sure it's getting off right. So I'll put my own name on this mailbox, and I'll see these 30 mail messages fly by, all of the disagreements and the arguments and the thoughts and the decisions. And I can just let it fly by and read it. I can do some background coaching with a few people if I think they're a little off track. I can get right on the network and kibitz if I'd like. And after a month or so, when I know that it's going well, I can take my name off. And so not only is this a way to organize, violating all management and geographic boundaries, it's also a way to manage, where one can see, again, the thoughts and disagreements and decisions of a company fly by a manager in a way that they never could before. And we have seen it reduce the number of meetings we have at least by 50%. We've seen it get far more managers and individual contributors involved in decisions than they ever were before, and we think the quality of the decisions is a lot higher. And we've seen a window for management to look into the process of this organism we call our company in a way that has never before been possible. And I've seen 스티브 잡스가 30년 전에 그 괴팍한 천재가 30년 전에 이야기했던 것이 이제는 기술의 발전으로 가능해졌고요. 스티브 잡스가 꿈처럼 이야기했던 일들이 우리 기업의 경쟁력을 높이는 방안으로서 활용이 되고 있습니다. 그렇다면 슬랙이 얘기했던 디지털 HQ의 특성을 한번 살펴보죠. 이것을 활용을 했을 때 외부, 그 다음에 부서 간의 소통의 장벽이 제거되고 일하는 방식의 유연성이 극대화가 되면서 또 우리가 일상적으로 처리하는 업무들을 자동화하게 됩니다. 물론 기업에서 굉장히 경영하는 데 있어서 중요한 요소인 보안 및 확장성에 대해서도 걱정을 하지 않을 정도로 이제는 기술이 발전이 되어 있습니다. 반면에 아마도 기업에서 사용하는 엔터프라이즈 소프트웨어 중에서 가장 크고 무거운 시스템을 꼽으라고 한다면 아마도 ERP일 듯 한데요. ERP는 크게 세 가지의 컴포넌트로 구성이 되어 있습니다. 재, 물, 인, 돈의 흐름, 그 다음에 내가 판매하는 제품과 서비스의 흐름, 혹은 재고, 제공, 원자재의 상태들을 확인하게 되죠. 그리고 또 한 가지 중요한 요소인 사람의 관리라고 하는데요. 관리라기보다는 어떤 expected behavior를 예상을 해서 아마도 이 롤을 하는 사람은 이 정도 퍼포먼스를 낼 것이고 이렇게 됐을 때 급여는 어떻게 처리를 해야 되며 이분은 어떻게 인사적으로 처리를 하는 게 맞는가. 그래서 이 세 가지 컴포넌트를 묶어서 ERP라고 하는 전사적 자원 관리라고 하는 이제 툴을 만들어서 사용을 하게 되죠. 근데 여러분 여기서 뭔가 허전하지 않으십니까? 정보라고 하는 현대 경영에서 빼놓을 수 없는 부분이 미싱되어 있습니다. 만약에 우리가 정보의 흐름을 재물인 정이라고 해서 같이 디자인하고
같이 관리한다면 더 많은 밸류가 나올 것은 명약관화하죠. 불과 20년밖에 되지 않았습니다. 대한민국에서 ERP라는 툴을 활용해서 기업의 경쟁력을 높인 지는 이제 약 20년이 조금 넘었는데요. 이제는 없으면 이상한 이제 툴이 되었죠. 그렇다면 고객 정보는 어디서 관리를 하죠? 우리가 판매하는 제품을 설계하고 생산하는 정보는요. 이것들이 왜 다 따로 떨어져 있을까요? 만약에 이것들이 다 일목요연하게 사람과 인터랙션이 함께 일어날 수 있도록 디자인이 된다면 어떤 밸류가 발생할까요? 그렇다면 지금 나와 있는 기술로 국내 기업들이 어떻게 활용을 하고 있는지 실제 사례를 보면서 조금 말씀을 드리고자 합니다. 자, 단방향 커뮤니케이션이 아닌 비동기화가 아닌 이제 동기화된 커뮤니케이션으로 양방향으로 정보를 주고받는다면요. 메일을 사용하고 있는 이메일을 사용하는 것이 아니라 스티브 잡스가 꿈을 꾸었던 스페셜 메일박스, 저희들 용어로는 채널이라고 하는데요. 이것을 활용해서 업무를 처리했을 때 어떤 밸류가 나올까요? 이제는 어느 팀으로 이메일의 용량이, 이메일의 커뮤니케이션이 몰리고 있는지도 볼 수 있고요. 물론 내용을 보지는 않습니다만 트래픽을 분석해서 이제는 누가 혹은 어느 팀에서 가장 많은 업무가 모여서 일어나고 있는지를 알 수 있다면 우리 기업으로서는 그쪽에 더 많은 자원을 투여한다든지 반대로 자원을 조금 빼서 또 다른 곳으로 돌릴 수도 있게 되겠죠. 제일 중요한 것은 사람과 기술의 연결입니다. 또 한 가지 중요한 측면은 시스템과 사람은 별개라고 생각을 했었어요. 하지만 시스템에 입력되는 모든 정보도 광의의 개념으로는 커뮤니케이션의 일환입니다. 우리가 필드에서 현업 담당자가 어떤 회사에서 가지고 있는 시스템에 정보를 입력하고 필요한 작업을 하게 되면 그것은 다름 아닌 커뮤니케이션의 일환이라고 얘기할 수 있겠죠. 어떤 애플리케이션들, ERP가 될 수도 있고요, CRM이 될 수도 있고요, 무엇이든 좋습니다. 굉장히 많은 자원과 시간과 노력을 투입해서 만들어 놓은 애플리케이션과 사람을 통합해서 훨씬 더 많은 밸류를 창출하고 있는 것이죠. 또한 이제는 사내에서만 업무가 일어나지는 않잖아요. 같이 일하는 협력회사, 파트너사, 그리고 고객 혹은 프로스펙과 함께 많은 정보를 주고받으면서 조금 더 효율적으로 그리고 더 효과적으로 일을 하고 있는 것이 우리 선진 기업들의 모습입니다. 그래서 지금 보시고 계신 차트는 저희가 실제 고객에게 제공하고 이것을 가지고 이제 대화를 나누는 이제 그래프가 되겠는데요. 어디에서 누구에게 어떤 정보가 흐르고 있는지를 쉽게 파악할 수가 있습니다. 그렇다면 이것을 미리 디자인한다면, 그리고 왜 우리가 디자인하는 대로 정보의 흐름이 흐르지 않는지를 파악한다면 훨씬 더 많은 밸류를 그리고 업무 효율성을 높일 수가 있겠죠. 우리가 생각하는 모든 경영 활동은 경영 계획이라고 하는 가설을 세우고 그 가설을 검증해가는 일련의 활동을 우리는 경영 활동이라고 부르고 있고요. 학문적으로 가설을 세우고 그것을 검증해서 만들어진 것을 우리는 학설이라고 하고 있죠. 마찬가지로 이제 정보의 흐름을 디자인해서 우리가 세웠던 계획과 차이가 발생한다면 그 원인을 분석하고 또 다른 어떤 대응책을 낼 수 있는 것이
현대의 기술입니다. 그래서 커뮤니케이션이라고 하면 우리는 일반적으로 사람과 사람의 대화 혹은 뭐 문자, 메시지, 이메일 등을 커뮤니케이션이라고 했는데요. 아마도 우리 대부분의 직장인들이 사무실에 출근해서 혹은 업무를 하기 위해서 노트북을 켰을 때 가장 많이 쓰는 툴이자 활동들은 아마도 커뮤니케이션일 것이에요. 그런데 현대의 기술을 활용해서 미팅이 줄어들고 이메일에 발송하는 건수와 횟수가 줄어든다면 더 많은 일을 할 수 있을 것이고요. 혹은 워크라이프 밸런스를 더 높일 수도 있을 것입니다. 그래서 선진 기업인 어느 정도의 커뮤니케이션과 메시지가 주고받고 있는데 우리는 이 정도에 와 있다 그러면 이 차이는 무엇일까? 이렇게 해서 분석을 해 나갈 수가 있는 것이죠. 그렇다면 이렇게 정보의 흐름을 유연하게 하고 미리 디자인을 한다면 무엇이 달라질까요? 크게는 4가지 정도의 효과를 많이 말씀을 하세요. 우리 대한민국의 고객들이. 정보의 흐름이 유연해지면 조직 간의 사일로가 없어지더라. 우리가 직장 생활을 하다 보면 이제 눈살을 찌푸리는 경우가 많은데요. 왜 눈살을 찌푸리는 경우가 많냐? 정보를 독점하고 사유하시는 분들이 가끔 계시죠. 그렇고 또 그 부서 단위로 그런 일이 벌어지기도 하고요. 이렇게 조직 간의 사일로부터 해방이 된다 그러면 굉장한 편안함을 느끼게 될 것입니다. 또한 소속감의 증대가 된다라고 했는데요. 이것은 아마도 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 정보로부터 소외된 사람을 우리는 왕따라고 불렀었고요. 대화가 되지 않는 분들을 우리는 꼰대라고 부르기도 했어요. 그렇지만 모든 정보가 투명해지고 객관화될 수 있다면 사람은 굉장한 편안함을 느끼게 되고요. 이 편안함을 통해서 또한 소속감이 증대되게 됩니다. 왜냐하면 정보가 있을 때 지식이 쌓이고 지식이 공유되면서 업무 능력이 상향 평준화되게 되거든요. 이런 이유 때문에 아마도 MZ세대가 슬랙을 너무나 사랑하는 이유가 되지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 또한 업무의 자동화, 내가 하는 루틴화한 업무들을 자동으로 처리할 수가 있고요. 업무의 자동화라고 하면 여러분이 업무를 바꿔서 전혀 다른 업무를 이제 맡으셨을 때 무엇을 해야 될지 난 잘 모르겠어. 하지만 워크플로우라는 이름으로 요런 일은 요렇게 처리할 수가 이미 시스템에 디파인 된다 그러면 또 다른 편안함을 느끼게 되겠죠. 그리고 마지막으로 또 한 가지 중요한 요소는 아까 사람과 시스템의 대화도 커뮤니케이션은 일환이라고 말씀을 드렸는데 제가 만나는 경영자분들 혹은 임원들께서 가장 많이 말씀하시는 고충 중에 하나가 이미 굉장히 많은 시간과 노력과 자원을 투자해서 시스템을 만들었는데 아무도 활용하지 않아 라고 고민을 토로하시는 분들을 많이 만나 뵀었습니다. 이렇게 해서 이미 투자된 시스템들의 활용성을 극대화를 하게 되는데요. 이것은 단순하게 시스템이 연결돼서 발생하는 효용이 아니고요. 사람의 행동과 시스템이 같이 연결되기 때문에 자연스럽게 이미 투자된 시스템의 활용이 극대화된다는 것을 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이제는 실제 고객 사이트에 로고와 이런 말씀을 해주신 분들의 실명과 직책을 이렇게 적어놨습니다. 조직 간의 사일로에서 해방돼서 여기서 끝이 아니고요. 이제 실제로 비즈니스 퍼포먼스가 매출도 늘고 재고도 줄고 여러 가지 측면에서 너무너무 좋아졌다라는 것들을 실제 데이터를 가지고 말씀드릴 수 있는 사례가 롯데온의 사례입니다. 두 번째는 평균 연령 30대 초반의 인력들이 모여서 근무를 하고 있는 밀리의 서재의 경우인데요. 함께 하는 문화를 같이 만들고 함께 달성해가는 전사의 문화가 만들어지는데 투명화한 커뮤니케이션이 큰 기여를 했다라는 것들을 실제로 말씀해 주신 사례입니다. 다음은 업무의 자동화고요. 이제 기본적으로 루틴하게 처리돼야 되는 일들은 다 시스템으로 자동화를 하게 돼서 이제는 단순하게
커뮤니케이션은 별도, 시스템에 입력되는 정보와 업무 처리가 별도가 아니라 두 개가 한꺼번에 동시에 일어나고 있다는 말씀을 해주신 크래프톤의 사례입니다. 또한 말씀드린 것처럼 이미 투자된 시스템의 활용성을 극대화하는 경우가 이제 삼성전자 모바일 사업부의 케이스고요. 요 얘기는 다시 한번 더 따로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 저는 평소에 이제 개발자들이 되게 즐겁게 개발을 해야 좋은 갤럭시가 나온다고 믿거든요. 그래서 그런 고민들을 되게 하고 있다가 한 4년 전쯤에 이제 슬랙을 만나게 됐어요. 이게 슬랙 자체가 생산성도 중요한데 모든 사람들이 이것 자체를 되게 좀 즐기면서 개발을 할 수 있는 그런 툴이더라고요. 그래서 이메일을 정말 많이 쓰긴 하지만 개인 메일함에 보관을 하다 보니까 되게 폐쇄적이고 하늘 메신저도 이게 주제를 이게 뭐 정해서 대화를 할 수 없다 보니까 좀 불편한 그 답답한 부분을 이 두 가지를 다 슬랙이 만족을 시켜줬어요. 그래서 툴로서 여러 가지 커뮤니케이션도 너무 좋았지만 생산성 정말 좋아졌고 조직 문화적으로도 정말 큰 장점이 있었습니다. 그리고 이제 도입할 때 좀 어려웠던 부분은 또 보안이 되게 중요한 회사거든요, 저희 회사는. 근데 그래서 좀 걱정을 했었었는데 외부에 보니까 되게 보안이 중요한 다른 회사들도 정말 많이 쓰고 있어서 보안에서 문제가 없는 게 확인이 되었고요. 그래서 그 부분을 이제 사내에 많이 쓸 수 있도록 적극적으로 설득을 했었고, 지금은 무선사업부의 대부분의 소프트웨어 개발자들이 슬랙을 사용하고 있어서 지금 개인적으로 되게 뿌듯합니다. 너무 잘 사용하고 있는데, 기본적으로는 슬랙의 가장 큰 장점인 채널을 되게 체계적으로 잘 분리를 해서 저희 그룹원들은 모두 같은 수준의 지식을 갖고 있어요. 그러니까 정보를 공유를 하고 있어서 되게 일반적인 공유나 소통은 기본적으로 슬랙을 하고 있고, 추가적으로 저희가 개발을 하다 보니까 타스크 관리를 하는 지라라든지 지식 공유를 하는 위키 또는 이제 코드 리뷰를 하는 시스템들이 많은데, 그런 시스템들이 슬랙하고 아주 쉽게 인터페이스가 되어 있어서 생산성 측면에서도 아주 크게 도움을 받고 있어요. 이제 슬랙은 저희 그룹에는 이제 정말 뗄 수 없는 툴이, 필수 툴이 되어버렸는데요. 그거는 이제 생산성 측면에서 업무적으로도 중요하지만 그 커뮤니케이션 하는 문화적으로도 정말 중요한 툴이 되어서요. 지금 만약에 제가 그룹원들한테 이제 슬랙 이제 우리 못 쓰게 됐어 라고 하면 엄청 난리가 날 거예요. 그래서 아마 이제 저희 그룹원들이 직접 물어보진 않았지만 그동안 우리 슬랙 없이 어떻게 살았지? 이렇게 하지 않을까요? 자, 이제 한번 오늘 드렸던 말씀을 조금 서머리를 해보겠습니다. 무엇이라고 불러도 좋습니다. 디지털 에듀케이라고 불러도 좋고, 디지털 트랜스포메이션이라고 불러도 좋고, 디지타이제이션이라고 불러도 좋습니다. 하지만 분명한 것은 기술은 발전해 왔습니다. 그래서 스티브 잡스와 같은 천재가 30여 년 전에 이야기했던 업무를 처리하는 방법이 가능해졌고요. 이 미래에 닥쳐올 전혀 다른 세상이 아니라 이미 우리 주위에 일어나고 있는 일입니다. 아직도 우리는 70년대의 기술을 매일매일 사용을 하고 있는데, 그 이유는 단순하게 편안하게 내가 그동안 해왔기 때문이라고 하는 단순한 이유지, 더 이상 70년대에 디자인된 차량을 타고 다닐 이유는 없습니다. 또한 기술이 발전하면서 그 기술을 이용해서 우리의 일상생활이 바뀌게 되고, 판매되는 상품의 형태와 구매를 하게 되는 핵심 요인이 변경되게 된다는 것을 우리는 걸리버폰에서 걸면 걸리는 걸리버라는 용어에서 쉽게 알 수 있었죠. 그렇다면 이제는 메일로 단방향으로 이렇게 정보를 주고받는 것이 아니라 시스템, 사람, 정보 세 개가 어우러져서 같이 향상된 정보의 흐름을 만들고, 이 정보의 흐름을 통해서 우리의 삶도 훨씬 편안해지고 즐겁게 일할 수 있는 근무 환경이 만들어지고 자연스럽게 생산성은 향상되게 됩니다. 오늘 짧은 시간 동안 제가 굉장히 다양한 말씀을 드렸는데요.
한마디로 말씀드리면 정보의 흐름을 함께 디자인해서 그 정보의 흐름과 사람의 행동 양식을 상호작용할 수 있도록 디자인을 할 수 있다 그러면 굉장히 많은 가치를 아주 적은 노력과 아주 적은 고통으로도 얻을 수 있더라. 그래서 대한민국에는 이미 1,500개의 기업들이 이러한 정보의 흐름을 저희와 함께 디자인하고 계시거든요. 이제 여러분들도 정보의 흐름을 디자인하시고 정보와 행동의 상호작용을 함께 이끌어내시기를 진심으로 말씀드리고자 합니다. 오늘 장시간 저의 말씀 들어주셔서 감사하고요. 앞으로는 슬랙과 함께 정보의 흐름을 함께 디자인하실 수 있는 그런 기회가 있었으면 합니다. 여러분 감사합니다.